This conference will now be recorded. Hi, good morning. Today we're going to show the implementation of the directory tables in Snowflake. Okay, how to read the data from the directory tables, as well as like you can able to download the individual objects. They have assigned a pre-signed URL. Directory tables என்ன அப்படின்னா it will use to store the metadata about the stage files. என்னென்ன ஃபைல்லாம் நீங்க ஸ்டேஜ் பண்ணி வைக்கிறீங்களோ அதோட metadata எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா உங்க directory tables இருக்கும். ஓகே, இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க வந்து ஒரு யூஸ் கேஸ் இருக்கு. Multiple Snowflake users parallelly they can't able to access the AWS external stage, GCP external stage, as well as Azure external stage parallel Snowflake users access பண்ண முடியாது. There are really complex issues there. For that, what you can do, you can stage all your files in the name stage இருக்கலாம், it can be a stage or it can be a table stage இருக்கலாம். ஸ்டேஜ் பண்ணி வச்சுட்டு நீங்க டைரக்டரி enable பண்ணி வச்சிருந்தீங்க அப்படின்னா அந்த ஸ்டேஜ் பண்ணி வச்சிருந்த ஃபைல்ஸோட metadata ஃபுல்லா எங்க இருக்கும் பாத்தீங்கன்னா உங்களோட டேட்டா டேபிள்ஸ் இருக்கும். You can able to download as well as you can able to read the data from the table. இது மாதிரி வந்து நீங்க மல்டிபிள் ஆப்ஷன்ஸ் என்ன பண்ணிக்கலாம்னா பண்ணிக்கலாம். That's the good future in the data tables. Okay, in data tables we can able to see the relative path பார்க்க முடியும், file வந்து எந்த pathல பார்க்க முடியும், as well as you can see the size of the file, and then you can see last modified, எப்போ வந்து ஃபைலை மாடிஃபை பண்ணிருக்காங்க அப்படி பார்க்க முடியும். நெக்ஸ்ட் MD5 என்ன அப்படின்னா இது ஒரு அல்காரிதம். ஆக்சுவலா வந்து பாத்தீங்கன்னா யூ கேன் ஃபைண்ட் த செக்சம் ஃபார் த ஃபைல். செக்சம் மீன்ஸ் ஃபைல் ஏதாவது சேஞ்சஸ் பண்ணாங்க அப்படின்னா அந்த டிஃபரன்ஸ் வந்திருக்கும் பாத்தீங்களா, அந்த டிஃபரன்ஸ் இருக்கும். அந்த டிஃபரன்ஸ் பாத்தீங்கன்னா ஒரு டிஃபரன்ஸுக்கு பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஷாக் கோட் இருக்கும், செக்யூர் ஹேஷ் கோட் இருக்கும். அந்த MD5 யூஸ் பண்ணி அந்த செக்யூர் ஹேஷ் கோட் யூஸ் பண்ணி என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா அந்த டிஃபரன்ஸை நீங்க எடுக்கலாம். tag இருக்கும். tag is going to be some unique value for the header of the file. ஓகேங்களா, ஹெடர் இருக்காது, அந்த ஹெடருக்கு ஒரு யூனிக் வேல்யூ அங்க இருக்கும். file URL, every file will have a individual pre-signed URL இருக்கும். அந்த URL பண்ணி என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா you can able to download the file, corresponding files. இதெல்லாம் என்ன பண்ண முடியும், parallel users, Snowflake users can able to download a same file. இத வந்து AWS லயும் Azure லயும் GCP லயும் Snowflake வந்து parallel டவுன்லோட் பண்ண முடியாது. ஆனா வந்து data tables வந்ததுக்கு அப்புறம் நீங்க என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா you can able to download all the files parallelly. That's the use of data tables. Now today I'm going to show the demo using Snowsight. Just go to Snowflake account, and then log in with your credentials. Now what you have to do, just go to your data. In that you can able to see the various databases, bulk loading, இதெல்லாம் database பார்க்க முடியுது. உங்களுக்கு database வேணும் அப்படின்னா நீங்க கிரியேட் பண்ணிக்கலாம். database, create new database. It's for ETL load. My database name is, note it down, it's ETL load underscore DB. Let's create a database. Now database created. I'm creating through Snowsight. No need to use any commands. ஓகேங்களா, நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா just to go and check, I created the DB called ETL load DB. இதுல பாத்தீங்கன்னா two schemas இருக்கும், information schema and public இருக்கும். Publicல தான் நீங்க என்ன பண்ணுவீங்கன்னா you will create various database objects like tables, views, stages, file formats, streams, task எல்லாமே இதெல்லாம் பண்ணுவீங்க. அதெல்லாம் என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா database objects. Information schema பாத்தீங்கன்னா it's like a holding the metadata of the all the objects. இங்க என்னென்னலாம் ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்றீங்களோ, tables, views, as well as streams, tasks எல்லாம் கிரியேட் பண்றீங்களோ அதோட metadata ஃபுல்லா எதுல இருக்கும் பாத்தீங்கன்னா information schemaன்ற ஸ்கீமாக்குள்ள இருக்கும். நீங்க வேணா எடுத்துக்கலாம். ஓகே, இட்ஸ் லைக் a neural scheme. உங்க பிரெயின் எப்படி முக்கியமோ உங்களுக்கு அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா இந்த பப்ளிக்
ஸ்கீமாக்குள்ள என்னென்ன ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்றீங்களோ அதோட மெட்டடாடா ஃபுல்லா பாத்தீங்கன்னா இன்ஃபார்ம் ஸ்கீமால இருக்கும் ஓகேங்களா this two things you have to remember now what I going to do just going to click the ETL load DB இங்கேயும் கிளிக் பண்ணலாம் இல்லனா வந்து இங்கேயும் ரைட் சைடு இருக்கும் பாருங்க ETL பாத்தீங்களா just double click பண்ணுங்க கிளிக் பண்ணீங்கன்னா இப்ப என்ன பண்ணனும் தெரியுமா we have created only database now you have to create schema create பண்ணனும் schema வந்து பாத்தீங்கன்னா நான் என்ன பண்றேன் TCPS 100 சும்மா ஒரு schema create பண்றேன் if you want to give some commands you can give the commands here okay just create now the schema is created you can see now the schema is getting created you can see TCPS 100 just try to expand it still there is no objects நீங்க பப்ளிக் ஸ்கீமாலயும் கிரியேட் பண்ணலாம் இல்லனா நீங்க என்ன பண்ணலாம்னா ஒரு predefined schema நீங்க கிரியேட் பண்ண ஸ்கீமாலயும் என்ன பண்ணலாம் you can create the database objects it's up to you okay now what you have to do just click the TCPS 100 இப்படியும் பண்ணலாம் இல்லனா என்ன பண்ணலாம் தெரியுமா just you can click the database and then you can do like this இப்படியும் போலாம் ஓகேங்களா நீங்க பேக் டோர்ல என்ன பண்ணனும் if you want to come to database click the DB now you have come to the database totally have three schemas the two schemas are the built-in schemas இது automatically create பண்ண schemas நீங்க கிரியேட் பண்ண schema பாத்தீங்கன்னா TCPS 100 click the schema now we have the role of account admin the current role is going to be account admin account admin having more privileges you can able to read the data write the data you can able to create the DDLs perform DMLs everything can do in the account admin role it's your current role now I going to create objects under the schema of TCPS 100 இதுதான் நம்ம objects தெரியுதா tables views stage storage integration file format sequence pipe stream task functions stored procedures dynamic tables இதெல்லாம் என்ன சொல்றோம் அப்படினா database objects சொல்றோம் ஓகேங்களா these are the various database objects now what you have to do as of now I'm going to create a table பாத்தீங்கன்னா நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு one is standard யூஸ் பண்ணி பண்ணலாம் as select யூஸ் பண்ணி டேபிள் கிரியேட் பண்ணலாம் external டேபிள் கிரியேட் பண்ணலாம் from file வந்து டேபிள் கிரியேட் பண்ணலாம் this is going to separate class as of now I going to create the standard table இருக்கு பாத்தீங்களா just create a standard table கிரியேட் பண்ணுங்க click பண்ணுங்க now it's going to give syntax for you syntax கேக்கும் நீங்க வந்து syntax தர தேவையில்ல அதே மாதிரி ஒரு DDL கிரியேட் பண்றதுக்கு warehouse தேவையில்ல for creating DDL there's no need of any warehouse as well as for DDL they won't charge for you you can create n number of DDLs எல்லாம் கிரியேட் பண்ணிக்கலாம் there's no charge as well as no need of any warehouse இது மாதிரி காப்பி பண்ணும்போது உங்களுக்கு என்ன தேவைப்படும் warehouse தேவைப்படும் okay but remaining DDLsலாம் உங்களுக்கு வந்து என்ன தேவையில்லை no need of warehouse as well as no charges will be collected from the consumers okay fine now I already have a table already holding one table yeah I have a customer CSV table just copy this table and create a table that's it now the table is created you can see under the tables table is nothing but a database object under that you can see customer underscore CSV now straight away can able to load the data okay நீங்க என்ன பண்ணலாம் அப்படினா data load பண்ணிக்கலாம் just go here for loading the data definitely you have to select your warehouse without warehouse you can't able to load the data just select the warehouse now as of now I'm going to use snow warehouse dev ஓகேங்களா இது மாதிரி வந்து நீங்க என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படினா நீங்க warehouse select பண்ணி browse பண்ணி என்ன பண்ணிக்கலாம் load பண்ணிக்கலாம் பண்ணி என்ன பண்ணிக்கலாம் load பண்ணிக்கலாம் okay now these things are already discussed ஓகேங்களா first என்ன பண்ணுங்க just go to the TCPS போய்ட்டீங்களா நம்ம டேபிள் கிரியேட் பண்ணியாச்சு டேபிள் கிரியேட் பண்ணிட்டு data load பண்றது ரொம்ப ஈஸி everyone knows how to load the data okay it's very easy now what you can do just to go to the load data and then browse your files உங்க files வந்து என்ன பண்ணுங்க browse பண்ணுங்க எனக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா I have the good data ன்னு ஒன்னு இருக்கு இத வந்து ஓபன் கொடுங்க and then
what you can do, give next கொடுங்க, and then what I going to choose file format as CSV file format. நான் choose பண்ண file CSV file, that's why you using CSV file. TSV அப்படின்னா tab separated value னு அர்த்தம். TSV means tab separated value னு அர்த்தம். CSV means comma separated value. Comma separated value. What is PSV? PSV file format இருக்கு. Pipe separated value. Pipe separated value னு ஒன்னு இருக்கு. ஓகேங்களா? அது வந்து பாத்தீங்கன்னா delimiter pipe இருக்கும். CSV will have the delimiter as comma. TSV will have the delimiter as tab, ஒரு tab space இருக்கும். ஒரு ஃபீல்டுக்கும் பாத்தீங்கன்னா ஒரு tab space இருக்கும். That is called TSV. PSV means pipe separated value. For a delimiter instead of comma we have pipe. Okay, now what I going to do, I going to choose unnamed file format. Named file format யூஸ் பண்ண போறது இல்ல. Named file format யூஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னா நீங்க வந்து ஒரு file format வச்சு என்ன பண்ணணும், ஒரு ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணணும். ஓகேங்களா? it's again a database object, but this time I'm going to use unnamed file format. Just choose a header. I want to skip the first line of the header. அந்த header first row இருக்கு பாத்தீங்களா, அதை skip பண்ணணும். Field delimiter is going to be defaultly comma, and then want to trim the space, just make it true. எனக்கு ஸ்பேஸ் இருக்கு, லீடிங் ட்ரைலிங்லயும் ஸ்பேஸ் இருந்தா ட்ரிம் பண்ணணும் அப்படின்னா just use true கொடுத்துருங்க. Field option enclosed by, because in my data set ஒரு காலம்லயும் பாத்தீங்கன்னா எனக்கு கமா இருக்கு, delimiter கமா, ஃபீல்டுக்குள்ளே எனக்கு என்ன இருக்கு, கமா இருக்கு. அப்ப ஸ்பிட் பண்ணும்போது எனக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா மல்டிபிள் கலர்ஸ் ஸ்பிட் ஆயிடும். அதை அவாய்ட் பண்றது என்ன பண்றோம் அப்படின்னா ஒரு ஃபீல்டையும் டபுள் கோட்ஸ் வச்சு என்க்ளோஸ் பண்றோம். அப்ப பாத்தீங்கன்னா டபுள் கோட் போட என்ன அர்த்தம் தெரியுமா, அது ஒரு ஸ்ட்ரிங் அர்த்தம், அது மொத்தமா ஒரு ஸ்ட்ரிங் அர்த்தம். அதால வந்து அது என்ன ட்ரீட் பண்ணணும்னா டபுள் கோட்ஸ் போட்டிருக்காங்க, இது ஒரு ஸ்ட்ரிங், இதை வந்து என்ன பண்ணக்கூடாது, ஸ்பிட் பண்ணக்கூடாதுன்னு தெரியும். டபுள் கோட்ஸ் போடாம விட்டீங்கன்னா என்ன ஆகும் தெரியுமா, it will try to split the data as a separate columns split பண்ணி விட்டுரும். அதுக்கு என்ன பண்ணுங்க, replace வந்து field option enclosed by வந்து just to choose double quote choose பண்ணுங்க. What is the alternate value for this? For double quotes, what's the alternate value? For double quotes 042 042. Okay, and then replace in bracket true, and date format you can keep as auto, and type format is going to auto, and then auto. What should happen if error is encountered while loading a file? ஓகேங்களா? எரர் வந்தா என்ன பண்ணணும்னு கேக்குது. நீங்க பாத்தீங்கன்னா இல்ல ரெண்டு ஆப்ஷன் இருக்கு. ஓகே, எரர் வந்தா எனக்கு என்ன பண்ணு, மொத்தமா அபார்ட் பண்ணிடு. just see here, do not load any data. ஒரு டேட்டா லோட் பண்ணாத, எனக்கு என்ன பண்ணிடு, அபார்ட் பண்ணிடு அர்த்தம். இதுவே பாத்தீங்கன்னா ரெண்டாவது பாத்தீங்கன்னா ஓகே, எனக்கு 1000 ரெக்கார்ட்ஸ் இருக்கு, 1000 ரெக்கார்ட்ஸ்ல 2 ரெக்கார்ட்ஸ் எரர் இருக்கு. எரர் இருந்தாலும் என்ன பண்ணு, அதை மட்டும் நீ என்ன பண்ணிடு, ஸ்கிப் பண்ணிட்டு மத்த எல்லாத்தையும் லோட் பண்ணிடு. அப்ப பாத்தீங்கன்னா 1000 ரெக்கார்ட்ஸ்ல 998 ரெக்கார்ட்ஸ் லோட் ஆயிடும். இந்த 2 ரெக்கார்ட்ஸ் உங்களுக்கு என்ன ஆயிடும் அப்படின்னா எரரால ஸ்கிப் ஆயிடும். ஓகேங்களா? that's what I'm saying, only load valid data from the file. Just choose this one and give it load. Now I'm loading the data using Snowsight. Now around the 10k records, 10k means 10,000 records loaded into the table. ஓகேங்களா? இது மாதிரி நீங்க என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா பண்ணிக்கலாம். just give query data, it's going to open a new tab for you. Now you can able to query your data. Now we can able to see the records. Only I can able to see 10 because I given a limit as 10 கொடுத்திருக்கேன். 10 records பார்க்க முடியும். customer, PK, salvation, first name, last name, gender, marital status, date of birth, birth country. ஓகே, இப்போ வந்து நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா ஒரு டைரக்டரி டேபிள்ஸ் வந்து எப்படி கிரியேட் பண்ணி பார்க்க போறோம். ஓகேங்களா? டைரக்டரி டேபிள்ஸ், this is how normally we load the data into the Snowsight using unnamed file format. Yesterday I shown both file formats, unnamed file format as well as named file format. Okay, now we're going to see how to use the data tables. பார்க்க போறோம். Listen carefully. First thing what I have to do, I want truncate the table. Table truncate பண்ண போறேன். Truncate table customer CSV. You want to see the DDL,
If I want to see the detail of the table, what command I have to use? Anyone? Customer CSV ஓட detail நான் பார்க்கணும். Describe table name. See, I want to see the DDL like create table அதாங்க DDLங்க. நான் வந்து column name column type பார்க்க ஆசைப்படல. I am asking create table, table name and then column name, column type எனக்கு full detail வரணும். இதுதான் DDL தெரியுமா? இது பேர் தான் DDL. I want to see these things. What's the command? Select. Make it mute. Get DDL. And then you have to provide the table. And then you have to provide the table name. This is how you can get a DDL. You have to use get DDL function. Anand, I keep on saying to you while answering things, be careful. Okay, invalid. Okay, make it single quotes. You have to use get DDL. Now you can able to see the DDLs. This is my DDL actually. Okay, you can able to download your DDL in CSV file formats. Okay, இது மாதிரி தான் DDL எடுக்கணும். You have to use get DDL. Now I am going to truncate this table. Now entire records will be deleted, but table structure will be as it is. Okay. Now come to your Snow site. If you just refresh the data, there won't be any data now as of now. ஓகேங்களா, எந்த டேட்டா உங்களை பார்க்க முடியாது. டேட்டா ப்ரிவியூல நீங்க டேட்டா பார்க்க முடியாது. Okay, just go to the columns. You can see the column name, column type and ordinal value. Ordinal value அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் தெரியுமா? இங்க 1 இருந்தா இது ஃபர்ஸ்ட் காலம் அர்த்தம், 3 இருந்தா தேர்ட் காலம் அர்த்தம். உங்க டீடைல்ல பாருங்களேன். ஃபர்ஸ்ட் காலம் is going to be customer PK இருக்கா? third column is going to first name, third column is first name. இந்த ஆர்டினல் வேல்யூ வச்சு நீங்க என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா இது ஃபர்ஸ்ட் காலம், செகண்ட் காலம், தேர்ட் காலம் சொல்லிட்டு நீங்க இது பண்ணிக்கலாம். ஓகே, ஃபைன். Now you can see the copy history as well. நீங்க வந்து copy history பார்த்துக்கலாம். Like Jan 27 I loaded one file, it's successfully loaded. That's why it's showing the blue color. Blue colorல வந்துச்சு அப்படின்னா successful loaded அர்த்தம். Size is going to 1.4 MB. Like 3 minutes ago I loaded this file and then total records 10K records are loaded. இது மாதிரி வந்து உங்களால பார்க்க முடியும். ஓகே, இது இந்த லிங்க் மேல நீங்க வைக்கும்போது உங்களுக்கு என்ன தெரியும் தெரியுமா? Can you say what stage it belongs to? Name stage ஆ, table stage ஆ, இல்ல user stage ஆ? By seeing this, I am clicking this link for table stage. Table stage. Okay, it's going to be the table stage as of now. ஓகேங்களா, இந்த லிங்க் மேல பேஸ் பண்ணாலும் தெரிஞ்சிரும் உங்களுக்கு டேபிள் ஸ்டேஜ்ல இருக்கா இல்ல நேம் ஸ்டேஜ் இருக்கான்னு தெரிஞ்சிரும். இத பேஸ் பண்ணி சொல்லிக்கலாம். டேபிள் ஸ்டேஜோட இருக்கு ஸ்னோ செட் யூஸ் பண்ணி. ஓகே, now இப்போ என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா just come to your schema, click on the schema, go and create a என்ன கிரியேட் பண்ண தெரியுமா? ஒரு நேம்டு ஸ்டேஜ் கிரியேட் பண்ண போறேன். ஒரு நேம்டு ஸ்டேஜ் கிரியேட் பண்ண போறேன். ஓகேங்களா, நேம்டு ஸ்டேஜ் கிரியேட் பண்ணனும் அப்படின்னா you have to use go to stage and use snowflake manage யூஸ் பண்ணுங்க. ஸ்டேஜ்ல ரெண்டு ஸ்டேஜ் இருக்கு. ஓகேங்களா, ஒன்னு வந்து நேம் ஸ்டேஜ் இருக்கு, அது இன்டர்னல். அது ரெண்டு வந்து ரெண்டாவது பாத்தீங்கன்னா எக்ஸ்டர்னல் ஸ்டேஜ் இருக்கு. எக்ஸ்டர்னல் ஸ்டேஜ்ல பாத்தீங்கன்னா we have 3 different clouds இருக்கு. Amazon S3 ல என்ன பண்ணிக்கலாம்? டேட்டா வச்சுக்கலாம். Microsoft Azure ல டேட்டா வச்சுக்கலாம். GCP ல டேட்டா வச்சுக்கலாம். இது மாதிரி நீ 3 டிஃபரண்ட் எக்ஸ்டர்னல் ஸ்டேஜ்ல டேட்டா வச்சு என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா அங்க இருந்து டேட்டா என்ன பண்ணிக்கலாம்? நீ டேபிள்ல டேட்டாவை லோட் பண்ணிக்கலாம். இந்த ஆப்ஷனும் இருக்கு. பட் for internal we have only name stage. Name stage யூஸ் பண்ணனும் அப்படின்னா நீ Snowflake manage யூஸ் பண்ணனும். Okay, just go to Snowflake manage. In that you have to provide the name. நான் என்ன பண்ண போறேன்னா என் ஸ்டேஜ்க்கு நேம் தர போறேன். என்ன தர போறேன் அப்படின்னா டெமோன்னு தர போறேன். ஓகேங்களா, டெமோ அண்டர்ஸ்கோர் டைரக்டரின்னு கொடுக்க போறேன். ஏன்னா இது வந்து என்னோட ஸ்டேஜ் நேம் டெமோ அண்டர்ஸ்கோர் டைரக்டரி. நோட் இட் டவுன் சம்வேர். My stage name is going to be demo underscore directory. It's a named stage. இது யூசர் கிடையாது, டேபிள் கிடையாது. இது வந்து named stage demo underscore directory கொடுக்குறேன். ஓகே, இங்க பாத்தீங்கன்னா டைரக்டரி டேபிள் வந்து உங்களுக்கு ஆக்சஸ் வேணும் அப்படின்னா இந்த ஸ்லைடரை மூவ் பண்ணிக்கோ. இல்ல எனக்கு டைரக்டரி டேபிள் வந்து எனக்கு வந்து என்னோட மெட்டாடேட்டா பார்க்க தேவையில்ல, I don't want to see my metadata, நான் பார்க்க தேவையில்ல அப்படின்னா நீ இதை ஆஃப் பண்ணி வச்சுக்கோ. ஓகேங்களா,
That's the difference. If you want to make it enable, you can able to see the metadata of your files. எந்தெந்த ஃபைல்லாம் நீ நேம் ஸ்டேஜ்ல ஸ்டேஜ் பண்றியோ எந்தெந்த ஃபைல்லாம் நேம் ஸ்டேஜ்ல ஸ்டேஜ் பண்றியோ அந்த ஃபைல்ஸ் தான் உன்னால வந்து டாடி டேபிள்ஸ்ல பார்க்க முடியும். டாடி டேபிள்ஸ்ல பார்க்க முடியும். இல்ல எனக்கு டாடி டேபிள்ஸ்ல நான் பார்க்க வேணாம், என் மெட்டாடேட்டா பார்க்க மாட்டேன் அப்படின்னா இத ஸ்லைடர் ஆஃப் பண்ணிச்சுக்கோ. Okay, if you want to see the metadata files, make it enable, and then it will ask for encryption. Client side encryption வேணுமா, server sideல encryption கேக்குது. As of now giving client side encryption. Okay, just வந்து என்ன பண்ணுங்க, just go to preview கொடுங்க. preview கொடுத்தா உங்களுக்கு என்ன வரும் பாத்தீங்கன்னா இதுதான் ஸ்டேட்மென்ட். create stage, it's a name stage name, yesterday I shown to you. directory வந்து என்ன பண்ணனும் அப்படினா enable equal true கொடுத்துருங்க. இடத்துல true கொடுத்தா உங்களோட directory table வந்து enable ஆயிடும். ஓகே, இப்போ வந்து நான் என்ன பண்றேன்னா ஆஃப் பண்றேன் பாருங்களேன். ஆட்டோமேட்டிக்கா என்ன ஆயிடுச்சு, எனக்கு SQL preview வந்து மாறிடுச்சு. எனக்கு இப்படி தான் நீங்க என்ன பண்ணணும்னா ஒரு ஸ்டேஜ் கிரியேட் பண்ணுவீங்க. ஜஸ்ட் கிரியேட் இட். நீங்க கேட்கலாம், சார் நீங்க வந்து டாடி டேபிள் ஆஃப் பண்ணிட்டீங்க, நான் திருப்பி எனேபிள் பண்ணனும் அப்படின்னா யூ கேன் கிளிக் அகைன் ஹியர். நான் வச்சிங்க நேம்டு ஸ்டேஜ்ல என்னென்ன ஃபைல்ஸ் ஸ்டேஜ் பண்றீங்களோ you can see the metadata of that file in directory table. In directory table பார்க்கலாம். Now make it enable as enable directory table. வேணாலும் படிக்கலாம். As of now there's no files. Files இருக்கா? There's no files in the directory table. இது வந்து directory table actually. ஓகேங்களா? இந்த directory tableல டெஃபினட்டா உங்களுக்கு என்ன இருக்கணும் அப்படின்னா ஒரு warehouse இருக்கணும். You should have a warehouse. You should have a warehouse. warehouse இருந்தா மட்டும் தான் உங்க டாட்டா டேபிள்ல போய் உங்களால டேட்டாவை ரீட் பண்ண முடியும். as well as you can able to download the metadata from the directory table. உங்களால warehouse இல்ல அப்படின்னா உங்களால டாட்டா டேபிள்ல போய் டேட்டாவை ஆக்சஸ் பண்ண முடியாது. you can't able to download பண்ண முடியாது. ஓகேங்களா? that's why you can see here I'm using one warehouse. and then நீங்க டாட்டா டேபிள் enable பண்ணா என்ன ஆகும் தெரியுமா? they will charge you more. ஏன்னா நீங்க parallel டவுன்லோட் பண்ண போறீங்க. ஓகேங்களா? multiple snowflake is going to parallel download files. அதுக்கு அவன் சார்ஜ் பண்ணுவான். because through warehouse you going to download files. அதால வந்து உங்களுக்கு வந்து அவன் சார்ஜ் பண்ணுவான். ஒரு ஆப்ஜெக்ட்டுக்கும் they will assign one pre-assigned value assign பண்ணுவான். ஓகே, இப்போ என்ன பண்ணனும்னா நமக்கு வந்து டாட்டா டேபிள் enable பண்ணியாச்சு. இதுல ஃபைல்ஸ் என்ன இருக்கு? we have Satish, we have 0 files இருக்கு. இப்போ வந்து நான் என்ன பண்ண போறேன்னா என்னோட just click here, you can see the stage details பார்க்க முடியுது. நான் என்ன பண்ண போறேன்னா நீ வந்து ஸ்னோசிக் யூஸ் பண்ணி என்ன பண்ணலாம், நேத்து காமிச்சேன் உங்களுக்கு. ஸ்னோசிக் யூஸ் பண்ணி என்ன பண்ணலாம், டேட்டா நீ வந்து உன்னோட ஸ்டேஜிங் டேட்டா எங்க இருக்கு, டெமோ டேட்டாக்கு நீ ஃபைலை புஷ் பண்ற அப்படின்னா புட் கமாண்ட் யூஸ் பண்ணி ஆட்டோமேட்டிக்கா உன்னோட ஃபைல்ஸை பார்க்க முடியும். இது வரையும் டேபிள் ஸ்டேஜும் சரி யூசேஜ் சரி ஃபைல்ஸ் பார்க்க முடியுதா சதீஷ்? யூசர் ஸ்டேஜ் பார்க்க முடியாது, ஆனா லிஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம். லிஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம். இது மாதிரி விஷுவலா உங்களால வந்து பார்க்க முடியல, ஆனா வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்போ டாட்டா டேபிள் பண்ணதா உங்களால பார்க்க முடியும். now I going to upload the files. okay, just directly நீங்க கேட்கலாம், சார் நீங்க வந்து டாட்டா டேபிள் அப்லோட் பண்றீங்களா இல்ல நீங்க வந்து நேம்டு ஸ்டேஜ்ல பண்றீங்கன்னு கேட்டீங்கன்னா நான் நேம் ஸ்டேஜ்ல ஃபைல் அப்லோட் பண்றேன். I am trying to upload my files only in the name stage. நேம் ஸ்டேஜ் அப்லோட் பண்ணா எனக்கு என்ன ஆகும்னா அந்த ஃபைலோட மெட்டாடேட்டா ஃபுல்லா பாத்தீங்கன்னா டாட்டா டேபிள்ல இருக்கும். ஓகேங்களா? now if I upload these files here, it's uploaded into the name stage or data stage? Anyone? if I upload the files name stage தான் அப்லோட் ஆகும். ஓகேங்களா? அந்த அப்லோட் ஆகிற ஃபைல் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து metadata will be stored in the data table. now I'm trying to upload the files. நீங்க வந்து browse பண்ணி அப்ளை பண்ணிக்கலாம். ஓகேங்களா? browse பண்ணி அப்ளை பண்ணலாம், இல்ல drag and drop பண்ணலாம். drag and drop பண்ணி ப்ளேஸ் பண்ணீங்கன்னா மேல விழுந்துரும். நான் இப்ப browse பண்றேன். ஓகே, நான் வந்து என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னா வந்து I going to have 2 data sets. ஓகே, ஜஸ்ட் வந்து குட் டேட்டான்னு இருக்கு, காப்பி ஆஃப் டேட்டாவும் இருக்கு. just I going to upload the files in the named stage. நீங்க வந்து கேட்கலாம் வந்து சார் இங்க ஃபோல்டர் தரலாமா, டேட்டா பண்ணா வந்து எனக்கு வந்து நல்லா இருக்காது, வந்து ஒரு 50 ரெக்கார்ட்ஸ் பண்ணணும்னா கேட்கலாம். மோஸ்ட்லி 50 MB தான் பண்ண முடியும் ஸ்னோ சைட்ல.
ஸ்னோ சைட்ல 50 MB தான் பண்ண முடியும். only for testing point of view can able to upload, mostly using some client. Snowsight client யூஸ் பண்ணி என்ன பண்ணலாம், terabytes petabytes bulk loading can do, but in Snowsight can't do bulk loading. The file size limit is only 50 MB. As of now I kept only 2.8 MB, 1.4 plus 1.4 28 MB தான் பண்றேன். ஓகேங்களா? இன்னும் பாத்தீங்கன்னா எனக்கு எவ்வளவு பண்ணலாம் பாத்தீங்கன்னா 47.2 MB நான் பண்ணலாம், மேக்ஸிமம் பண்ண முடியும். இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா you can create some folders. இது ஆப்ஷனல் தான். உங்களுக்கு ஃபோல்டர் வேணும் அப்படின்னா நீங்க என்ன பண்ணுங்க, நான் வந்து ஃபோல்டர் கிரியேட் பண்றேன். கஸ்டமர் அது கொடுத்துருங்க. இப்போ கஸ்டமர் ஃபோல்டர் கிரியேட் ஆகும். கஸ்டமர் ஃபோல்டருக்குள்ள பாத்தீங்கன்னா இந்த ரெண்டுமே உங்களுக்கு என்ன இருக்கும், அப்லோட் ஆயிருக்கும். just upload it. Now two files got uploaded. You can see in the bottom two files got uploaded in the customer folder. Just go here and then you can able to see the files. இப்போ நீங்க கேட்கலாம் வந்து சார் நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு ஃபைல் அப்லோட் பண்ணிட்டீங்க, ஓகேங்களா? இந்த ஃபைலை வந்து நான் டைரக்டரி டேபிள் மூலமா நான் ஆக்சஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா எப்படி பண்ணணும்னு கேட்டீங்கன்னா இப்போ காட்ட போறேன். நீங்க என்ன அசியூம் பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த ஃபைல்ஸ் பார்க்க முடியுது. இந்த ஃபைல்ஸ் மெட்டாடேட்டா எங்க இருக்கும், டைரக்டரி டேபிள்ஸ்ல இருக்கும். டைரக்டரி டேபிள்ஸ்ல இருக்கும். டோன்ட் கெட் கன்ஃபியூஸ்ட். இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்டேஜோட நேம், இது வந்து ஸ்டேஜோட நேம். ஓகே, இதுல பாத்தீங்கன்னா நான் என்ன பண்ணிருக்கேன்னா டைரக்டரி டேபிள் என்ன பண்ணிருக்கேன். இப்போ நான் எப்படி ஆக்சஸ் பண்ண காட்ட போறேன். ஜஸ்ட் கம் ஹியர். எப்படி ஆக்சஸ் பண்ணலாம்? I want to access directory table. How to access? Select R from Satish, R from directory, and then you have to provide your named stage. கொடுக்கணும். எப்படி தரலாம்? @ what's your name? What's your demo name? directory. Demo directory கொடுங்க. Anand, make it mute. I'm getting some extra noise from you. Demo directory. ஓகேங்களா? டெமோ டைரக்டரிக்குள்ள இருக்கு. நான் ஃபோல்டர் போட்டு வச்சிருக்கேன், தெரியுதா? டெமோ டைரக்டரிக்குள்ள எங்க இருக்கு, ஒரு கஸ்டமர்னு ஒரு ஃபோல்டருக்குள்ள இருக்கு. அப்ப என்ன பண்ணணும், you have to provide the path. இப்போ வந்து என்ன பண்ண query பண்ணுங்க. இப்போ வந்து என்ன பண்றேன் அப்படின்னா ஒரு டைரக்டரி டேபிள் வந்து என்ன பண்றேன், டைரக்டரி டேபிள் I'm trying to query the data based on the metadata information in the directory table. இருங்க, டேட்டா query பண்ணலாமா? வெயிட் பண்ணுங்க. just yeah, நீங்க வந்து டைரக்டரி கொடுக்க தேவையில்ல. டெமோ டைரக்டரி ஸ்டேஜ் கொடுங்க. இது வந்து ஸ்டேஜ் நேம் ஞாபகம் எழுதுங்க. டெமோ டைரக்டரி is going to be a what name it is? It's going to be named internal name stage. Internal name stage. Okay, fine. இப்போ பாத்தீங்கன்னா நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னா நான் வந்து query பண்ணும்போது எனக்கு பாத்தீங்கன்னா எனக்கு காமிக்குது. என்ன காமிக்குது தெரியுமா? It's going to show like totally I uploaded 2 files. It's going to relative path. These are the size in bytes, and then it's last modified on this time. Okay, and this is going to check some MD5 ன்றது என்னன்னா ஃபைல்ல மாடிஃபிகேஷன் இருக்கு அப்படின்னா செக் சம் வேல்யூ கொடுத்துரும். ஒரு ஃபைலுக்கும் ஒரு யூனிக் ஐடென்டிட்டி இருக்கும். இந்த ஃபைலை திருப்பி நீங்க மாத்துறீங்கன்னா again this value will get changed. Okay, and the e tag is going to be அந்த ஹெடரோட ஒரு யூனிக் ஐடி. இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன் டைரக்டரி டேபிள் அட்வான்டேஜ் என்னது, parallel users can able to download the same file. ஒரு ஃபைலுக்கும் எனக்கு என்ன இருக்கு, ஒரு ப்ரீ அசைன்ட் URL இருக்கா, காட்டுறேன் பாருங்க. ஒரு ஃபைலுக்கும் ஒரு ப்ரீ அசைன்ட் URL இருக்கா, இதான் ஃபைல் நேம் தெரியுதா? கஸ்டமர் 10K குட்ரான் இருக்கா, இதுக்கு வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க, HTTP கொடுத்துருக்கான். இதை யூஸ் பண்ணி என்ன பண்ணலாம், நீ parallel user download பண்ணலாமா இல்லையா? By using this URL parallel users can download or not? download. You guys பண்ணலாம், ஓகேங்களா? For you I am going to show now. Just click this link. It's going to download. ஆயிடுச்சு பாருங்க. If you want to download this one second object, it'll download. இது மாதிரி நீங்க என்ன பண்ணிக்கலாம், parallel users can download data tables. That's the one of the advantages. I can stay here.
நெக்ஸ்ட் ஒன் என்ன காட்ட போறோம் அப்படின்னா ஓகே இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா எனக்கு சார் நான் இப்போ வந்து இந்த இ டேக்னு இருக்கு இ டேக் எப்படி ஆக்சஸ் பண்ணணும்னு கேட்டீங்கன்னா நீங்க நார்மலா வந்து இ டேக்னு கூட அப்படி ஆக்சஸ் பண்ணலாம் இ டேக்னு கொடுத்து எப்படி ஆக்சஸ் பண்ணலாம் ஓகேங்களா யூ கெட் தி இ டேக் ஆனா மோஸ்ட்லி வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த டைரக்ட் டேபிள்ன்றது ஒரு செப்பரேட் ஸ்டேஜ் மாதிரி தான் செப்பரேட் ஒரு ஸ்டேஜ் மாதிரி தான் இது மாதிரி எக்ஸ்டர்னல் ஸ்டேஜும் சரி இது மாதிரி டைரக்ட் டேபிளும் சரி நீங்க ஆக்சஸ் பண்றீங்க அப்படின்னா என்ன பண்ணலாம் ஆக்சஸ் பண்ணணும் எக்ஸ்டர்னல் ஸ்டேஜ் நீங்க ஆக்சஸ் பண்ணணும் as well as டைரக்ட் ஆக்சஸ் பண்ணனும்னா நேத்து நான் சொல்லி கொடுத்திருக்கேன் என்ன பண்ணணும் என்ன சிம்பிள் யூஸ் பண்ணணும் what symbol you have to use if you want to access the information from the data table what symbol I have to use Sadesh I have to use dollar symbol external stage ல வந்து cloud ல இருக்கு GCP ல இருக்கு Azure ல இருக்கு plus வந்து AWS இருக்கு அப்படினா நீங்க வந்து ஒரு external stage access பண்றீங்க அப்படினா நீ எப்பவுமே என்ன பண்ணனும் டாலர் போட்டு தான் access பண்ண முடியும் அதே மாதிரி data table அப்படிதான் ஓகேங்களா now you can give like this it's going to give the first column if you want tag second column what I have to give if I want tag second column what symbol I have to give $2 $2 okay கொடுங்க இப்போ பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் காலம் செகண்ட் காலம் வந்திருக்கு இது மாதிரியும் பண்ணலாம் இல்ல எனக்கு வந்து நான் டேட் டேபிளுக்கு ஒரு அலைஸ் தர போறேன் அப்படின்னா இப்படின்னு தரலாம் as dd கொடுங்க dd கொடுத்துட்டு இப்போ வந்து அலைஸ் dd கொடுத்திருக்கேன் எப்படி ஆக்சஸ் பண்ணலாம் dd டாட் $1 dd டாட் $2 this way can able to access this way you can able to access இது மாதிரி ஆக்சஸ் பண்ணலாம் நீங்க கேட்கலாம் சார் எனக்கு காலம் நேம் நான் மாத்தணும் என்ன கொடுக்கலாம் அப்படின்னா நீங்க வந்து இங்க திருப்பி ஒரு அலைஸ் கொடுத்துக்கலாம் as file path as well as this is going to be size as size alias name கொடுக்கிறது okay using as you can give the alias name just hit the enter now you can able to see the column names file path and size கொடுக்கலாம் நான் வச்சிங்க எக்ஸ்டர்னல் ஸ்டேஜும் சரி டேட்டாபேஸ் சரி நீ ஆக்சஸ் பண்றீங்க அப்படினா காலம் லெவல் ஆக்சஸ் பண்ணனும் அப்படினா you have to give the டாலர் சிம்பிள் கொடுத்து ஆக்சஸ் பண்ண முடியும் ஓகேங்களா till now I didn't take external stage as of now okay next class is going to be from external stage எடுக்க போறேன் next week அப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா I use dollars யூஸ் பண்ணுவேன் நான் வச்சிங்க external stage means dollars or data tables you should be dollars ஏன் data tables dollars யூஸ் பண்ணி ஆக்சஸ் பண்றோம் அப்படினா இது வந்து நீங்க என்னென்ன ரெக்கார்ட்லாம் வந்து நேம் சைடுல பண்றீங்களோ அதோட மெட்டாடாட்டா இன்ஃபர்மேஷன்லாம் எங்க இருக்கும் பாத்தீங்கன்னா எங்க இருக்கும் உங்களுக்கு data table தான் இருக்கும் அது ஆக்சஸ் பண்ணனும்னா you have to use dollar யூஸ் பண்ணனும் okay fine now I going to show few more things okay இப்போ என்ன பண்ண போறேன்னா எனக்கு வந்து just வந்து I'll make asterisk as of right now I'll get all the columns okay இதுல பாத்தீங்கன்னா எனக்கு வந்து இந்த காப்பின்ற இது மட்டும் எனக்கு தேவை எனக்கு அந்த ஃபைல் மட்டும் தேவை என்ன பண்ணலாம் anyone காப்பின்ற ஃபைல் மட்டும் எனக்கு தேவை எனக்கு ஓகேங்களா என்ன பாத்தீங்கன்னா 10k good.csv இருக்கு எனக்கு அந்த காப்பின்ற இது மட்டும் தேவை எனக்கு என்ன பண்ணலாம் லைக் ஆபரேட்டர் வச்சு எடுக்கலாம் லைக் ஆபரேட்டர் நான் இருக்கா லைக் ஆபரேட்டர் எடுக்கலாம் ஓகே நான் ஃபர்ஸ்ட் வந்து என்ன பண்ணுங்க எனக்கு வந்து ரிலேட்டிவ் பாத் தேவை கரெக்ட்டா the column is going to relative path just what you can do $1 வச்சு எடுக்கலாம் $1 வச்சு எடுங்க like from data table and then you can provide the named stage தரணும் the named stage name is going to be a demo directory okay and then first என்ன பண்ணுங்க எனக்கு வந்து இங்க ஒரு as give alias name dd ன்னு கொடுத்துருங்க அப்ப என்ன பண்ணனும் எப்படி ஆக்சஸ் பண்ணலாம் dd dot $1 and then you can give the predicate something with where it's like a filter where first என்ன பண்ண lower case மாத்திரறேன் எல்லாத்தையுமே in case upper case இருந்தா சொல்றேன் in case பார்த்தா சில டைம் பார்த்தா c என்ன இருக்கு c என்னங்க இருக்கு c கேரக்டர் upper case இருக்கு lower case இருக்கா
அப்பர் கேஸ் அப்பர் கேஸ்ல இருக்கு. அப்ப என்ன பண்ணுங்க, லோவர் யூஸ் பண்ணி என்ன பண்ணுங்க, லோவர் கேஸ்ல மாத்திருங்க. ஓகேங்களா, யூஸ் பண்ணி மாத்திருங்க. வாட் யூ கேன் டு, dt டாட் $1 லோவர் கேஸ்ல மாத்திரீங்களா, மாத்திட்டு யூசிங் லைக் பேட்டர்ன் மேட்ச் பண்றேன், லைக் யூஸ் பண்ணி பேட்டர்ன் மேட்ச் பண்ணி எடுத்துலாமா. எனக்கு அது என்ன சொல்றேன் அப்படின்னா, எனக்கு வந்து காப்பின்றது எங்க தான் கொடுத்துருன்றேன். அப்ப என்ன பண்ணணும், ஃப்ரண்ட்லயும் பேக்லயும் பர்சன்டேஜ் பண்ணீங்கன்னா இந்த காப்பி போய் சர்ச் பண்ணணும். எங்கேயாவது காப்பி இருக்கு, முன்னாடி இருந்தாலும் சரி, பேக்லும் சரி, மிடில் தான் சரி, it will give that file alone. ஓகேங்களா, this is how you can able to query the data. என்னாச்சு, டெமோ டைரக்டரி மிஸ்டேக் பண்ணிட்டானே, டெமோ டைரக்டரி யா செஷன் வேரியபிள் டெமோ டைரக்டரி யா ஐ given I want to give at வரணும். ஓகேங்களா, இத வந்து நீங்க மிஸ் பண்ணிட்டேன். That's why throwing the now we can able to select only one file. ஓகேங்களா, இது மாதிரி நீங்க என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா, டைரக்டரி டேபிள்ல மெட்டாடேட்டா இருக்கும். நீங்க கேட்கலாம், சார் டைரக்டரி டேபிள்ல எல்லா ஃபைலும் ஒழுங்கா கேட்டா இருக்காது, நியூரல் ஸ்கீம் மாதிரி தான் இருக்கும். உங்க பிரெயின்ல பாத்தீங்கன்னா இருக்கும், இதை பண்ணணும் அதை பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு ஒரு கேல்குலேஷன் மட்டும் தான் இருக்கும். அதே மாதிரி அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்ஃபர்மேஷன் மட்டும் தான் இருக்குமே தவிர என்டையர் ஃபைல் வந்து ஸ்டேஜ்ல தான் இருக்கும். ஞாபகம் வச்சுங்க, என்டையர் ஃபைல் மீன் ஸ்டேஜ், பட் என்டையர் லைக் நியூரல் ஸ்கீம் எப்படி இருக்கும், பிரெயின் எப்படி இருக்கும், அதே மாதிரி வந்து இந்த ஃபைல் இங்க தான் இருக்கும், இந்த லொகேஷன் இங்க தான் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு எல்லா கேல்குலேஷன் ஃபுல்லா அங்க இருக்கும். அங்க வந்து எடுத்து என்ன பண்ண தெரியுமா, கொடுத்துரும். ஃபைன். நவ் இப்போ நீங்க நெக்ஸ்ட் காட்ட போறேன், வெரி இம்பார்ட்டன்ட். In directory table we are going to see a few more things. Okay, yeah, 1 minute. Yeah, okay, நம்ம வந்து பார்த்தாச்சா. நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன பண்ண போறோம்னா, நேம்டு ஸ்டேஜ்ல இருக்கிறது, நேம்டு ஸ்டேஜ்ல இருக்கு ஆல்ரெடி இருக்கு பாத்தீங்களா, இருக்கு. நான் என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னா, ஒரு டேபிள் எடுத்துக்க போறேன். I going to take one table. From the table I going to extract all the records and going to put into the named stage. கான்செப்ட் புரியுதா? நான் சொல்ற கான்செப்ட் ஞாபகம் வச்சுக்கங்க. ஒரு டேபிள் எடுத்துக்க போறேன், ஒரு சாம்பிள் டேபிள் எடுத்துக்க போறேன். அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா லைக் 10 million ரெக்கார்ட்ஸ் இருக்கு. அந்த 10 million ரெக்கார்ட்ஸ் என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னா, நான் நேம் செஞ்சு கொண்டு வர போறேன். இது லோடிங்கா அன்லோடிங்கா? எனக்கு 1 million ரெக்கார்ட்ஸ் டேபிள் இருக்கு. அந்த 1 million ரெக்கார்ட்ஸ் திருப்பி என்ன பண்ண போறேன்னா நேம் ஸ்டேஜுக்கு நான் கொண்டு வர போறேன். இது வந்து லோடிங்கா அன்லோடிங்கா? அன்லோடிங் சார். அன்லோடிங் ஆக்டிவிட்டி. சதீஷ், அன்லோடிங் ஆக்டிவிட்டி. ஸ்டேஜ் வந்து டேபிள் மூவ் பண்ணீங்கன்னா லோடிங் ஆக்டிவிட்டி. புரியுதா? அதுவே டேபிள் வந்து திரும்பி என்ன பண்றீங்க, நேம் செஞ்சு கொண்டு வந்தா அன்லோடிங் ஆக்டிவிட்டி. நீங்க வந்து இப்ப என்ன பண்ண போறீங்கன்னா, ஒரு டேபிள் இருக்கிறத நேம் செஞ்சு கொண்டு வர போறீங்க. அப்போ உங்க டைரக்ட் டேபிள்ல அந்த டீடைல்ஸ் பார்க்கலாமா? உங்க டைரக்ட் டேபிள்ல அந்த டீடைல்ஸ் எல்லாம் பார்க்கலாம்னு கேட்டேன் நான். பார்க்கலாம் சார், பார்க்கலாம். Because whenever state the files, you can able to see the metadata in the directory table. You can able to see in the metadata table. Now what I going to do, இது பயந்திர தேவையில்ல, இட்ஸ் வெரி சிம்பிள் ஆக்சுவலி. இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்ல என்ன தரேன்னு பாருங்க. ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ண போறேன்னா, நான் வந்து காப்பி பண்ண போறேன். காப்பியிலே 2 இது இருக்குங்க, நான் சொல்ல போறேங்க, ஞாபகம் வச்சுங்க, மிஸ் பண்றாதீங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் காப்பி இன்டு டேபிள்னு சொல்லிட்டு ஸ்னோஃப்ளேக் கொடுங்க. காப்பி இன்டு டேபிள் ஸ்னோஃப்ளேக். ஓகே, just go to documentation. பாத்தீங்கன்னா லோடிங் அன்லோடிங் 2 விஷயம் இருக்கு. ஓகேங்களா, இதுல வந்து காப்பி இன் டேபிள் இருக்கு அண்ட் காப்பி இன் லொகேஷன் இருக்கு. காப்பி இன் டேபிள் எப்ப யூஸ் பண்ணுவோம், காப்பி இன் லொகேஷன் எப்ப யூஸ் பண்ணுவோம் சொல்ல முடியுமா anyone? when you use copy in table, when you use copy in location. copy in table வந்து லோடிங்கா, copy in location வந்து அன்லோடிங்கா? it's very simple. copy into table வந்து loading loading activity. copy in location unloading activity.
அன்லோடிங் ஆக்டிவிட்டி எந்த லொகேஷன் தந்தீங்களோ அந்த லொகேஷன் விழுந்துரும். ஓகேங்களா? காப்பி இன்டுல வந்து ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்கு, வச்சுங்க. காப்பி இன்டுனா லோடிங் பண்றது கிடையாது. காப்பி லொகேஷன் கொடுத்தீங்கன்னா எந்த லொகேஷன் தரீங்களோ அங்க அன்லோடிங் பண்ணிக்கலாம். ஓகே ஃபைன். இப்போ வந்து நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா, நான் வந்து அன்லோடிங் பண்ண போறேன். அப்ப என்ன யூஸ் பண்ணணும்? காப்பி இன்டு டேபிள் ஆர் காப்பி லொகேஷன்? காப்பி இன்டு லொகேஷன். லொகேஷன் யூஸ் பண்ணணும். இப்போ என்ன பண்ண போறோம்னா, இங்க காட்ட போறோம் பாருங்க. காப்பி இன்டு லொகேஷன், காப்பி இன்டு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துருங்க. கொடுத்துட்டு உங்களோட நேம் ஸ்டேஜ் கொடுத்துருங்க. கொடுத்துட்டு உங்களுக்கு வந்து ஸ்டார்டிங் ஃபைல் எப்படி வரணுமோ அந்த ஃபைல் ஃபார்மேட் கொடுத்துருங்க. ஸ்டார்டிங் ஃபைல் ஃபார்மேட் எப்படி வரணும் கொடுத்துருங்க. கொடுத்தீங்க அப்படின்னா இந்த ஃபைல் தான் ஸ்டார்டிங் இப்படி ஆரம்பிக்கும். அதுக்கப்புறம் வர ஃபைல்ல கூட அப்பண்ட் ஆயிடும். நான் சொல்ல எப்படி வரும்னு சொல்றேன்னா, இதுதான் வந்து எல்லா ஃபைல்ல ஸ்டார்டிங் இதுவா இருக்கும். இது கூட வர ஃபைல் லிமிட் பாத்தீங்களா, எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி கொண்டு வரீங்கல்ல, டேபிள் வந்து இப்படி வரும். 1.csv 2.csv இப்படி வரும். ஆனந்த் புரியுதா? டேபிள் வந்து அலோட் பண்ணும்போது என்ன பண்ணணும், இந்த நேம் அப்படியே இருக்கும். நீங்க என்ன நேம் கொடுத்தீங்களோ இந்த நேம் அப்படியே இருக்கும். என்ன ஆகும், எக்ஸ்ட்ராக்டட் ஃபைல் வந்து இப்படி வரும். இதெல்லாம் நீங்க டேட்டா டேபிள்ல உங்களுக்கு பார்க்க முடியும். யூ கேன் see in the data tables. ஓகே, பார்க்க முடியும். நீங்க என்ன பண்ணணும், காப்பி இன்டு திஸ் லொகேஷன். எந்த லொகேஷன்ல வந்து நீ பண்ண போறியோ அந்த லொகேஷன் கொடுத்துரு. ஃப்ரம் நான் வந்து என்ன பண்ண போறேன்னா, ஒரு ஸ்னோஃப்ளேக் சாம்பிள் டேட்டான்ற ஒரு டேட்டாபேஸ்ல ஒரு ஸ்கீமா இருக்கு. TPCH SF 1000 கஸ்டமர் ஒன்று இருக்கு. அந்த ஸ்கீமால சாரி அந்த இருங்க அந்த ஸ்கீமால இருங்க ஒரு டேபிள் எங்க மிஸ் பண்ணேன்னு தெரியல. ஓகே, ஐ மிஸ் த டேபிள் நேம். ஓகேங்களா? அந்த டேட்டா பேஸ்ல அந்த ஸ்கீமால அந்த டேபிள் நேம் கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன ஆகும்னா, அந்த டேபிள் இருக்க டேட்டா எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா எக்ஸ்ட்ராக்ட் ஆகி இந்த நேம் சைடுல வந்துடும். எப்போ உங்க ஃபைல்ஸ் நேம் சைடு வருதோ ஆட்டோமேட்டிக்கா டேட்டா பேஸ்ல உங்களால பார்க்க முடியும். And then the file format type equal to CSV given. It's a named file format or unnamed file format? Anyone? File format type equal to CSV கொடுத்திருக்கேன். இது named file format ஆ unnamed file format ஆ? Unnamed. It's unnamed file format. It's not a pure database object. It's not a pure database object. ஓகேங்களா? நெக்ஸ்ட் வந்து overwrite கொடுத்திருக்கேன். overwrite கொடுத்தா என்ன ஆகும் தெரியுமா உங்களுக்கு? In case உங்களோட நேம் சைடுல ஏதாவது ஃபைல்ஸ் இருந்ததுன்னா அது டெலிட் ஆயிட்டு நியூ ரைட் ஆகும். That is called overwrite. பழைய ஃபைல்ஸ் இருந்தா டெலிட் ஆயிட்டு புதுசா ரைட் ஆகும். அண்ட் மேக்ஸ் ஃபைல் சைஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா 49,000 பைட்ஸ் வந்து உங்களுக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா, ஓகேங்களா, அது வந்து எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணும், சங்க் எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணும். That's what I given max file size. Even though your data is having 1 terabyte data, இது வந்து 49,000 பைட்ஸ் வந்து உங்களுக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா சங்க்ஸா பிரிஞ்சு உங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களோட நேம் சைடு வந்து ரைட் ஆகும். நேம் சைடு வந்து will write. Now it's fine. Now what I have to do, just have this command, copy command. இது ஒரு மிஸ்டேக் இருக்கு, டேபிள் நேம் இல்ல இதுல. ஓகேங்களா? சர்ச் பண்ணி போடணும். Now go to your snow site. My snow site is going to be here. இத அப்படியே காப்பி பண்ணி பேஸ்ட் பண்ணுங்க. இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா என்னோட ஸ்டேஜ் நேம் சொல்ல முடியுமா? anyone சொல்ல முடியுமா? இப்பதான் கிரியேட் பண்ண ஸ்டேஜ் நேம். டெமோ டைரக்டரியா? டெமோ டைரக்டரி பண்ணணும். ஓகேங்களா? இந்த டெமோ டைரக்டரி பாத்தீங்களா, இது ஆல்ரெடி 2 ஃபைல் இருக்கு. இப்போ இந்த ஃபைல் இங்க இருக்காது, ஏன் தெரியுமா? என்ன பண்றேன், ஐ கிவிங் ஓவர்ரைட் ஆப்ஷன் கொடுக்குறேன். ஓவர்ரைட்னா இந்த பழைய ஃபைல்லாம் போயிடும், புதுசா வந்து ஃபைல்லாம் விழும். ஓகே, நவ வாட் ஐ ஹேவ் டு கிவ் டெமோ டைரக்டரிக்கு பாருங்க. இதுதான் வந்து நான் ஞாபகம் வச்சுக்கணும். இதை வந்து இந்த இடத்துல கொடுத்துருங்க, டெமோ டைரக்டரி. ஜஸ்ட் மேக் இட் as டெமோ டைரக்டரி கொடுங்க. Now Satish should say at use பண்ணா அது என்ன ஸ்டேஜ்? அது at use பண்ணா என்ன ஸ்டேஜ்? அது named stage. ஓகே, நான் வச்சிங்க at use பண்ணா named stage. and then பாத்தீங்கன்னா இது வந்து உங்களோட ஸ்டார்டிங் வர போகுது. from எந்த டேபிள் வந்து நீங்க பண்ண போற, அப்ப இது வந்து காப்பிட் லொகேஷன் தான். இது லொகேஷன் உங்களுக்கு, இது லொகேஷனை ஃப்ரம் டேபிள் நேம் தர போறேன். நான் டேபிள் நேம் என்ன பண்ண போறேன்னா, நம்ம கிட்ட ஆல்ரெடி வந்து டிஃபால்ட்டா ஒன்னு கொடுத்தாங்க நம்மளுக்கு. இருக்கா பாருங்க, ஸ்னோஃப்ளேக் சாம்பிள் டேட்டா ஒன்று இருக்கும். இஃப் யூ ஸ்க்ரோல் பாட்டம் யூ கேன் ஏபிள் see that this is one default database. ஓகேங்களா? இது எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுங்க சாம்பிள் டேட்டாவை. இதுல பாத்தீங்கன்னா TPCH SF 100 அப்படின்னு ஒன்று இருக்கும் பாருங்க. இருக்கா?
1000 இருக்கு பாருங்க, இருக்கா? இதுல போயிட்டு இதான் ஸ்கீமா, இத டேபிள்ஸ் இருக்கும். இந்த டேபிள போய் பாருங்க. இந்த டேபிள்ல பாத்தீங்கன்னா கஸ்டமர்னு ஒரு டேபிள் இருக்கா? கஸ்டமர்னு ஒரு டேபிள் இருக்கு. நான் வந்து என்ன பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா இங்க ஒரு டாட் போட்டுருக்கணும். ஓகேங்களா? டாட் போடுங்க. ஓகே, இப்படி வந்து நீங்க கொடுத்துடணும். டேட்டாபேஸ் நேம், ஸ்கீமா நேம், டேபிள் நேம். நீங்க கேட்கலாம், டேட்டா சார் நம்ம டேபிள் நேம் போடலாமே, ஏன் இதெல்லாம் போறேன்னு கேட்டீங்கன்னா, நான் இப்போ எந்த இதுல இருக்கேன், டேட்டாபேஸ்ல இருக்கேன். which database I'm in, which database I'm in, ETL load. ETL load DB ல இருக்கேன். ஓகேங்களா? அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்னொரு டேட்டாபேஸ்ல இருக்கிற டேபிள் ஆக்சஸ் பண்ணனும். அதான் என்ன பண்றேன், டேட்டாபேஸ் நேம், ஸ்கீமா நேம், டாட் டேபிள் நேம் கொடுக்கிறேன். ஃபைல் ஃபார்மட் is unknown file format, override true, max file size equal to 49000 bytes. இப்போ என்ன பண்ண போறேன்னு பாருங்க. just going to copy into location, table டேட்டாவை லொகேஷன் காப்பி பண்றேன். okay, just fire this query. it will run some it will take some time. ஓகேங்களா? ரொம்ப டைம் எடுக்கும். ஏன்னா கஸ்டமர் டேபிள்ல நிறைய டேட்டா இருக்கு. you can see execution, it's running on the snow warehouse devன்ற warehouse run ஆயிட்டு இருக்கு. it's a large warehouse actually. it took around 17 seconds, 21 seconds right now. Now you can see how many records, like 15 million records, 15 million records got unloaded. And then byte is going to be 24735062068. okay, இப்போ வந்து நீங்க வந்து எங்க பார்க்கலாம் அத போயிட்டு, anyone where you can see Demo directly. டெமோ டேட்ல போய் என்ன பண்ணணும், டெமோ டேட்ல உங்களை பார்க்க முடியாது. ஓகேங்களா? இது நம்ம எடுத்துக்கோம். சதீஷ் என்ன பண்ணணும், டெமோ டேட்ல வந்து விசிபிளா இருக்காது. நம்ம என்ன பண்ணணும், ஆல்டர் ஸ்டேட்மென்ட் யூஸ் பண்ணி என்ன பண்ணணும், ரெஃப்ரெஷ் பண்ணணும். கரெக்ட்டா? yesterday I showed this command to you. yes, manually என்ன பண்ணணும், ரெஃப்ரெஷ் பண்ணணும். சொல்லிருக்கேனா இல்லையா? manually how to refresh, alter கொடுத்து ஸ்டேஜ் கொடுத்துட்டு உங்க ஸ்டேஜ் நேம் தரணும். இதுல கொடுத்துட்டு நீங்க ரெஃப்ரெஷ் கொடுத்தீங்கன்னா ரெஃப்ரெஷ் ஆயிடும். இது ஸ்னோ சீக்வல்ல. ஆனா இது ஸ்னோ சைட் யூஸ் பண்றதால நீங்க என்ன பண்ணணும், நீங்க மேனுவலா ரெஃப்ரெஷ் பண்ணா மட்டும் தான் வரும், இல்ல வராது. ஓகேங்களா? just refresh manually, you can able to see all the files. இருங்க, யா வெளில வந்திருக்கும் நினைக்கிறேன். ஓகேங்களா? இது நான் ஃபோல்டர் தரல இல்லையே. now it's scans loaded. ஏன்னா ஃபோல்டர் தரல, கஸ்டமர் ஃபோல்டர் தரல, நான் அங்க பார்த்துட்டு இருக்கேன். ஓகேங்களா? இப்போ பாருங்க, I given the refresh in the data table. you have to give the refresh manually. ஏன்னா நிறைய ஃபைல்ஸ் விழுந்திருக்கு, சங்க்ஸ் விழுந்திருக்கு. ஏன்னா பைட்ஸ் கம்மியா கொடுத்திருக்கேன், அத்தனை சங்க்ஸ் ஃபைலா விழுந்திருக்கும். வந்திருக்கா? வந்திருக்கா இல்லையா? வந்திருக்கு சார். Yes, sir. you can see பாத்தீங்கன்னா எல்லாம் நியர்லி இந்த 1 MB 142 எல்லாம் சங்க்ஸா விழுந்திருக்கும். 1 MB தான் நிறைய இருக்கும் பாருங்க. தெரியுதா? 1 MB 1 MB 1 MB அப்படியே வந்து விழுந்திருக்கும், சங்க்ஸா விழுந்திருக்கும். 2 minutes ago விழுந்திருக்கு பாருங்க. இவ்ளோ ஃபைல்ஸ் வந்து எனக்கு என்ன இருக்கு வந்திருக்கு. இப்போ நீங்க என்ன பண்ணலாம், கெட் கமாண்ட் யூஸ் பண்ணி இங்க இருந்து எடுத்து லோக்கல் மூவ் பண்ணிக்கலாம். அது உங்களுக்கு தெரியும் ஆக்சுவலா, அத பண்ண அவசியம் கிடையாது. you can see like 8411 files வந்து உங்களுக்கு என்ன ஆயிடுச்சு, it's came into the where, எங்க வந்து விழுந்திருக்கு, from table to name message வந்து விழுந்திருக்கு. ஓகேங்களா? இது மாதிரி வந்து பண்ண முடியும். நீங்க கேட்கலாம், சார் வந்து இந்த டேட்டாவை நான் கொரி பண்ணி பார்க்கணும்னா கூட நீங்க பார்க்கலாம். ஓகே, This conference will now be recorded. now you can able to see the files. it's a table வந்து உங்களுக்கு என்ன இருக்கு அப்படின்னா அன்லோட் ஆயிட்டு gunzip ஃபைல் ஃபார்மட்ல வந்திருக்கு. ஓகேங்களா? இப்போ வந்து நீங்க கேட்கலாம், சார் நான் வந்து இந்த கஸ்டமருக்கு ஃபோல்டருக்குள்ள எப்படி வர வைக்கணும்னு கேட்டீங்கன்னா நீங்க பண்ணலாம். என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, உங்க காப்பி கமாண்ட் இருக்குல்ல, உங்க காப்பி கமாண்ட்ல போயிட்டு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, நீங்க வந்து ஒரு ஸ்லாஷ் கொடுத்துட்டு கஸ்டமர் கொடுத்தீங்கன்னா அந்த இடத்துல விழும் போயிட்டு. ஓகே, now you can try like this. just instead of this demo directory you can have a customer அப்படின்ற டேட்ல கொடுத்துருங்க. இப்போ நான் override தான் பண்ண போறேன். ஓகேங்களா? override தான் பண்ண போறேன். file format type is going to CSV given. just what you can do, run it. it will take some time. ஓகேங்களா? நம்ம வந்து பைட்ஸ் அதிகம் கொடுத்தீங்கன்னா என்ன ஆகும்னா
உங்களுக்கு சீக்கிரம் முடியும். இது பைட்ஸ் கம்மியாகிறதால அவ்வளோ பேரலல் த்ரெட்ஸ் வந்து என்ன பண்ணணும், உங்களுக்கு வந்து அன்லோட் பண்ணணும். எப்பவுமே பார்த்தீங்கன்னா வேரோஸ் கொஞ்சம் லார்ஜ் வெரஸ் யூஸ் பண்ணீங்கன்னா உங்க பர்ஃபார்மன்ஸ் நல்லா இருக்கும், ஃபாஸ்டா முடியும். இதே ஸ்மால் வெரஸ் யூஸ் பண்ணீங்கன்னா இட் வில் டேக் மோர் டைம். அது கம்ப்யூட்டிங் இன்ஜின் பவர் இருக்காது, கம்ப்யூட்டிங் பவர் இருக்காது. இட் டேக் மோர் டைம். Now around 15 million records as unloaded. Now you can go here and then you can refresh பண்ணணும். ஏன்னா that table என்ன பண்ண முடியாது அப்படின்னா மேல் ரெஃப்ரெஷ் தான் பண்ண முடியும் ஃபார் இன்டர்னல் ஸ்டேஜ். எக்ஸ்டர்னல் ஸ்டேஜுக்கு நீங்க வேற ஒரு ஏடபிள்யூ சர்வீஸ் யூஸ் பண்ணி எஸ்என்எஸ் யூஸ் பண்ணி என்ன பண்ணிக்கலாம், ஆட்டோமேட்டிக்கா ரெஃப்ரெஷ் பண்ணிக்கலாம். ஆனா இன்டர்னல் ஸ்டேஜ்ல நீங்க மேல ரெஃப்ரெஷ் பண்ண முடியும். ஓகேங்களா? It will take some time. What happened? Customer கொடுத்தனா என்ன கொடுத்தேன், where it's went actually. வர இருங்க. Wait. Okay, okay. Given caps. Sorry, mistake பண்ணிட்டேன். என்ன பண்ணிட்டேன் தெரியுமா, நான் வந்து கேப்ஸ் கொடுத்ததால அது என்ன பண்ணிச்சு அப்படின்னா ஒரு டேட் கிரியேட் பண்ணிடுச்சு. கஸ்டமர்னு ஒரு டேட் கிரியேட் பண்ணி அதுல ஃபைல் போட்டுச்சு. இல்ல எனக்கு வந்து இந்த ஸ்மால் கஸ்டமர் ஃபோல்டர்ல பண்ணணும் அப்படின்னா இங்க என்ன பண்ணுங்க, சேஞ்ச் இட் as கஸ்டமர்னு கொடுத்துருங்க, ஸ்மால்ல கொடுங்க. அந்த இதையும் பாக்குறது ஆக்சுவலா நீங்க கேப்ஸ் கொடுத்தா கேப்ஸ் தனியா ஃபோல்டர் கிரியேட் பண்ணிச்சு பாருங்க. அப்படி பண்ணாதீங்க, ஸ்மால் ஃபோல்டர் கொடுங்க, அங்க என்ன ஃபோல்டர் கிரியேட் பண்ணுங்க கொடுங்க, கொடுத்து இங்க பண்ணிக்கலாம். கேஸ் சென்சிட்டிவா சார் இது? கேஸ் சென்சிட்டிவ் தான். காப்பி இன்டு பண்ணும்போது இது கேர்ஃபுல்லா ஹேண்டில் பண்ணுங்க. ஓகேங்களா? நீங்க வந்து கரஸ்பாண்டிங் அந்த ஃபோல்டர் தான் போடணும் அப்படின்னா லோவர் கேஸ் கொடுத்து போடுங்க, என்ன ஃபோல்டர்னு பார்த்து போடுங்க. எப்படி இருந்தாலும் நீங்க என்ன பண்ண போறீங்க, புட் கமாண்ட் யூஸ் பண்ணி ஒரு சப்நெட் கிரியேட் பண்ணுவீங்க நேம் ஸ்டேஜுக்கு. அது என்ன நேம் இருக்கோ அதுவே கரெக்டா கொடுங்கன்ற, மாத்தி கொடுத்துறாதீங்க. ஓகே, ஜஸ்ட் கம் ஹியர் அண்ட் ட்ரை டு கோ டு கஸ்டமர். உள்ள போங்க, 2 ரெக்கார்டு தான் இருக்கு, ரெஃப்ரெஷ் பண்ணணும் உங்களோட டேட்டா டேபிள். Now you can see the files. இப்போ சில பேர் டவுட் வரும், சார் நான் வந்து நீங்க இதுதான் காட்டுறீங்க எனக்கு ரிலேட்டிவ் ஃபைல் பாத் காட்டுறீங்க, எனக்கு ஃபைல்ல டேட்டா எப்படி ரீட் பண்றது, டேட்டா யூஸ் பண்ணி பண்ணலாம். ஓகேங்களா? you can see பாத்தீங்களா 43 செகண்ட்ஸ் முன்னாடி நடந்திருக்கு, ஆக்சுவலா நடந்திருக்கு, பார்க்க முடியுது. இப்போ நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா சில பேருக்கு டவுட் இருக்கும், டேட்டா டேபிள்ஸ்ல வந்து நான் எப்படி டேட்டா ரீட் பண்றது, இன்னும் காட்டவே இல்லை எனக்கு, நீ சும்மா இதான் காட்டுறீங்க எனக்கு லைக் ரிலேட்டிவ் ஃபைல் பாத் as well as லைக் செக் சம்லாம் காட்டுறீங்க, எனக்கு வந்து இப்படி பண்ணக்கூடாது, எனக்கு வந்து டேட்டாவுக்கு இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் லைக் ஃபைலோட இன்ஃபர்மேஷன் ஃபுல்லா ரீட் பண்ணணும். பாருங்க, காமிக்கிறேன் பாருங்க, எவ்வளவு வந்து பாருங்க, நீங்களே பாருங்க. 5 put directory பாருங்க, இவ்வளோ ஃபைல்ஸ் இருக்குங்க நம்ம வந்து பண்ணது தெரியுதா. இவ்வளோ ஃபைல்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு என்ன இருக்கு, அன்லோட் ஆயிருக்கு. இது லோக்கல் வேணா கெட் யூஸ் பண்ணிக்கோ.